गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में। लास्ट लेक्चर में आपणे कोणीय स्थानांतर, कोणीय वेग सुधीनी चर्चा छे आपणे करी हती। साथे साथे आवृत्ति अने आवतकाळना सूत्रो छे पण जोया हता। हवे आपणे एक स्टेप छे आगळ वधीए तो हवे आपणे जोवानुं छे कोणीय प्रवेग। शुं जोवानुं छे? कोणीय प्रवेग। तो जुओ, आशा राखું છું કે તમને કોણીય પ્રવેગ પહેલા કોણીય વેગ, આવૃત્તિ અને આવતકાળ છે સમજાઈ ગયા હશે, એના સૂત્રો છે તમને યાદ રહી ગયા હશે। તો હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કોણીય પ્રવેગની। કોણીય પ્રવેગ જેને આપણે આલ્ફા વડે દર્શાવીએ છીએ। શેના વડે? આલ્ફા વડે। કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા। તો આના માટે ધારો કે આપણે ધારણા કરીએ, ધારો કે T1 સમયે કોણીય વેગ ઓમેગા 1 છે અને T2 સમયે કોણીય વેગ ઓમેગા 2 છે। ઓકે, समझाई छे? धारो के T1 समय कोणीय वेग छे ओमेगा 1 छे अने T2 समय, आने हूँ स्मॉल ओलो आवतकाळ लागशे तमने, T2 समये कोणीय वेग ओमेगा 2 छे। तो कोणीय वेगमां थतो फेरफार, कोणीय वेगमां थतो फेरफार डेल्टा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तेवी रीते समयगाळो डेल्टा टी बराबर शुं आवशे? T2 माइनस T1। ओके, आपणे तो शुं जोवानुं छे? कोणीय प्रवेग। तो कोणीय प्रवेग शेना वडे दर्शावा छे? एने आल्फा। कई संज्ञा छे आ? आल्फा। ओके, कोणीय प्रवेग ने संज्ञा आल्फा वडे दर्शावाय। तो कोणीय प्रवेग बराबर कोणीय वेगना छेदमां समयगाळो। जो आम याद ना रहीए तो प्रवेग एटले प्रवेग बराबर वेगमां थतो फेरफार ना छेदमां समयगाळो। याद आवे छे? प्रवेग बराबर वेगमां थतो फेरफारना छेदमां समयगाळो। तो अहींया आवशे कोणीय वेगमां थतो फेरफार, कोणीय वेगमां थतो फेरफार ना छेदमां समयगाळो। ओके, कोणीय वेगमां थतो फेरफार जो आपणी पासे शुं छे? डेल्टा ओमेगा छेदमां डेल्टा टी। तो आ शेना बराबर आवी गयुं? कोणीय प्रवेग बराबर कोणीय प्रवेग आल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा ना छेदमां डेल्टा टी, ज्यां डेल्टा ओमेगा शुं छे? कोणीय वेगमां थतो फेरफार। ओके, आ आपणने भौतिक राशि मळी गई। हवे कोणीय प्रवेग सदिश राशि है, कोणीय वेग पण सदिश राशि है। ओके, तो एनी पण नोंध आपणे करीए के कोणीय प्रवेग सदिश राशि है। केवी राशि है? सदिश राशि है। तेनी दिशा कई दिशामां छे? तो के तेनी दिशा कोणीय वेगमां थता फेरफारनी दिशामां होय छे। ओके, फेरफारनी दिशामां होय छे। फरी एकवार कोणीय प्रवेग माटे आपणे धारणा करी। धारो के T1 समये कोणीय वेग ओमेगा 1 छे अने T2 समये कोणीय वेग ओमेगा 2 छे। तो कोणीय वेगमां थतो फेरफार केटलो आवशे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। समयगाळो अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो कोणीय प्रवेग आल्फा बराबर कोणीय वेगमां थतो फेरफारना छेदमां समयगाळो, कोणीय वेगमां थतो फेरफार डेल्टा ओमेगा ना छेदमां डेल्टा टी। ज्यां कोणीय प्रवेग छे सदिश राशि छे, तो एनी दिशा कई? तो के तेनी दिशा छे कोणीय वेगमां थता फेरफारनी दिशामां होय छे। नवी भौतिक राशि आवी, एकम तो आपवो ज पड़े। पण साथे साथे जोवो, તમે કોણીય પ્રવેગની વ્યાખ્યા છે તમે આ રીતે આપી શકો। શું આપી શકો? તો કે કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન
કોણીય પ્રવેગ આપે છે, પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે. ઓકે, સમજાય છે? શું છે? કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ આપણને કોણીય પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે. સમજાણું? ફરી એકવાર, કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન છે એ તમને શું આપે છે? કોણીય પ્રવેગ આપે છે. પણ અહીંયા જે તમને કોણીય પ્રવેગ મળ્યો ને એ કેવો છે? સરેરાશ છે. જે કોણીય પ્રવેગ મળ્યો એ કેવો છે? આલ્ફા સરેરાશ છે. ઓકે, સમજાય છે? આ કોણીય પ્રવેગ કેવો છે? સરેરાશ છે. એટલે તમને હજુ આ સ્ટેટમેન્ટ છે સમજાશે નહીં. પણ જો આપણે તત્કાલીન લેવું હોય તો તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ, તો એના માટે શું લઈ શકીએ? તો કે આ જે તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ લેવો છે તો એના માટે સરેરાશ કોણીય પ્રવેગના સીમાંત મૂલ્યને તાત્ક્ષણિક અથવા તો તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ કહે છે. ઓકે, તાત્ક્ષણિક અથવા તો તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ કહે છે. કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા બરાબર ડી ઓમેગા અપોન ડીટી. ઓકે, હવે આ સ્ટેટમેન્ટ છે સમજાઈ જશે. જો કોણીય પ્રવેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન છે એ તમને શું આપે છે? કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ તમને કોણીય પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે. ઓકે, પરંતુ જોજો, ધ્યાન આપજો, પરંતુ ઓમેગા બરાબર ડી થીટા અપોન ડીટી, કોણીય સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન છે એ તમને કોણીય વેગ આપે. તો આ કોણીય વેગની કિંમત છે આમાં મૂકો તો શું થઈ જશે? આલ્ફા બરાબર ડી અપોન ડીટી, અને ઓમેગાના બદલે તમે શું લખી શકો? ડી થીટા અપોન ડીટી. ઓકે, તો આલ્ફા બરાબર થઈ જશે ડી સ્ક્વેર થીટાના છેદમાં ડીટી સ્ક્વેર. ઓકે, ડી સ્ક્વેર થીટાના છેદમાં ડીટી સ્ક્વેર. તો આ તમને કોણીય પ્રવેગનું બીજું એક સૂત્ર મળ્યું. એક આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે અને બીજું આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. કોણીય પ્રવેગ બરાબર ડી સ્ક્વેર થીટાના છેદમાં ડીટી સ્ક્વેર, જ્યાં થીટા શું છે? કોણીય સ્થાનાંતર. તો આના માટે આમ લખી શકો કે કોણીય સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષ બે વાર વિકલન, અથવા આપણી ભાષામાં લખે દ્વિતીય વિકલન. ઓકે, બે વાર વિકલન કોણીય પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે. ઓકે, સમજાય છે? કોણીય સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે બે વાર વિકલન એ આપણને કોણીય પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે. ક્યારના આપણે કોણીય પ્રવેગ કરીએ છીએ તો આ કોણીય પ્રવેગ શું છે? નવી ભૌતિક રાશિ. તો કે ઓમેગાનો એકમ, સોરી આલ્ફાનો, કોણીય પ્રવેગ એટલે આલ્ફાનો એકમ ઇન્ફાઇનાઇટ નથી હો ને, આલ્ફા છે. આલ્ફા કંઈક આવો દોરાય, જોજો આવો. આલ્ફાનો એકમ શું આવશે? તો કે ઓમેગાનો એકમ છે રેડિયન પર સેકન્ડ અને છેદમાં છે સેકન્ડ. તો એકમ શું આવશે? રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ શું આવ્યું? આલ્ફાનો એકમ. ઓકે, હવે નવી ભૌતિક રાશિ આપી તો એની સાસુ કોણ? પારિમાણિક સૂત્ર. શું છે? પારિમાણિક સૂત્ર. ઓકે, તો આલ્ફાનું પારિમાણિક સૂત્ર શું? તો જો રેડિયન છે એ પરિમાણ રહિત રાશિ છે. રેડિયનનું કોઈ પારિમાણિક સૂત્ર હોતું નથી. રહી વાત સમયની, તો સમયનું 2 ઘાત એટલે સમયની -2 ઘાત આવું થશે. આ એવું કોણીય પ્રવેગનું પારિમાણિક સૂત્ર. ઓકે, તો આટલી માહિતી હતી કોણીય પ્રવેગ માટેની. ફરી એકવાર શું આપણે ધારણા કરી અને એના કારણે સરેરાશ કોણીય પ્રવેગ મળ્યો ડેલ્ટા ઓમેગાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ઓકે, તાત્ક્ષણિક લેવું છે તો કોણીય પ્રવેગનું જે સરેરાશ કોણીય પ્રવેગનું સીમાંત મૂલ્ય છે એ આપણને તાત્કાલિક કોણીય પ્રવેગ આપશે.
તો આલ્ફા બરાબર ડી ઓમેગા અપોન ડીટી. ઓકે, અને ઓમેગા બરાબર આપણે જાણીએ છીએ ડી થીટા અપોન ડીટી. તો આની કિંમત છે તમે આમાં મૂકો તો આલ્ફા કેટલું મળશે? ડી સ્ક્વેર થીટા અપોન ડીટી સ્ક્વેર. ઓકે, તો કે કોણીય સ્થાનાંતરનું 2 વાર વિકલન છે તમને કોણીય પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે. કોણીય પ્રવેગનો એકમ શું આવશે? રેડિયન પર સેકન્ડ. એ ઓમેગાનો એકમ છે અને છેદમાં સેકન્ડ તો છે જ તે, તો રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. જે રીતે ત્યાં રેખીય પ્રવેગ હતો તો મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આવતું હતું, ત્યાં રેખીય સ્થાનાંતર લેતા હતા. અહીંયા આપણે કોણીય સ્થાનાંતર લેવાનું છે. કોણીય સ્થાનાંતર રેડિયનમાં હોય, રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, એટલો ફરક છે. એટલે બે ભૌતિક રાશિઓની સરખામણી એટલે કરું છું કે જેથી કરીને તમને સમજવામાં, યાદ રાખવામાં સરળતા પડે. તો કોણીય પ્રવેગ છે તમે નોટ ડાઉન કરો, પછી આને આધારિત થોડીક માહિતી છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, જુઓ તો જો આપણે કોણીય પ્રવેગ અને કોણીય વેગ બંને ભૌતિક રાશિઓ છે એનો અભ્યાસ કર્યો, તેને આધારિત અમુક પ્રશ્ન જો હું તમને કહું છું. ધારો કે આ રીતની કોઈ પદાર્થ છે, આ માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે. ઓકે, આવા માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે અને આની ગતિના લીધે ધારો કે એનો કોણીય પ્રવેગ છે ઉપર તરફ છે. કોણીય પ્રવેગ છે કઈ બાજુ આવે છે? ઉપર તરફ. ઓકે, સાથે સાથે એનો કોણીય વેગ છે એ પણ ઉપર તરફ છે. જોજો, ધ્યાન આપજો. કોણીય વેગ અને કોણીય પ્રવેગ બંને એક જ દિશામાં છે. જો કોઈ પદાર્થનો કોણીય વેગ અને પ્રવેગ બંને એક જ દિશામાં હોય ને તો આ પદાર્થની ગતિ છે એમાં વધારો થાય, એટલે કે ગતિ વધે. ઓકે, એના રિવોલ્યુશન છે ફાસ્ટ મળશે થવા. તમે જે દિશામાં ગતિ કરો છો એ જ દિશામાં જો પ્રવેગ લાગતો હોય, જો તમારી ગતિ ઉપર તરફ હતી, કોણીય વેગ ઉપર તરફ હતો, એ જ દિશામાં જો તમારો પ્રવેગ આવ્યો તો તમારી ગતિ છે એ શું થઈ જશે? એમાં વધારો થશે. સમજાય છે? ધારો કે તમે આગળ તરફ જાઓ છો અને આગળ તરફની દિશામાં જો તમને પ્રવેગ મળે તો તમારા વેગમાં શું થવાનો છે? વધારો થશે. અહીંયા આ પદાર્થ આ રીતે વર્તુળાકાર માર્ગે પરિભ્રમણ કરે છે, એ જ દિશામાં જો એને પ્રવેગ મળે તો એની ગતિમાં શું થશે? વધારો થશે. જો આગળ વધીએ, બીજી એક ભાવના છે આપણે લઈ લઈએ. ધારો કે આ પદાર્થની મોશન આ રીતે છે. આ પદાર્થનો કોણીય વેગ છે ઉપર તરફ આવે છે. ઓકે, કોણીય વેગ ઉપર તરફ છે, પણ આમનો કોણીય પ્રવેગ છે ને, કોણીય પ્રવેગ એ નીચે તરફ આવે છે. કેવી રીતે આવે છે? નીચે તરફ. કોણીય વેગ ઉપર તરફ છે પણ કોણીય પ્રવેગ છે નીચે તરફ આવ્યો, તો વેગ અને પ્રવેગ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં થયા. આ દિશામાં એની ગતિમાં ઘટાડો થાય. શું થશે? એની ગતિમાં ઘટાડો. ઓકે, ગતિમાં ઘટાડો થશે. આ માહિતી છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. રેખીય ગતિમાં જો ઘટાડો થતો હતો તો આપણે પ્રતિપ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો એવું કહેતા હતા. સમજાય છે? કોઈ પદાર્થ છે, ધારો કે તમે કાર લઈને જાઓ છો અને કારને તમે બ્રેક મારો છો તો તમારામાં પ્રતિપ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો કહેવાય. જો પ્રવેગ હશે તો વેગમાં વધારો થશે, પણ જો પ્રતિપ્રવેગ હશે તો વેગમાં શું થશે? ઘટાડો. તેવી રીતે જો વેગ અને પ્રવેગ એક જ દિશામાં હશે તો ગતિ વધશે, પણ જો વિરુદ્ધ દિશામાં હશે તો ગતિમાં શું થશે? ઘટાડો જોવા મળશે. ઓકે, તો આ માહિતી છે અમારે ખાસ બંને વસ્તુ છે તમારે નોટ ડાઉન કરીને રાખવાના છે. ઓકે, ફિઝિકલ તમે તમારી રીતે લખી નાખજો કે જો, અથવા લાવો લખી દો, જો કોણીય વેગ અને પ્રવેગ બંને એક જ દિશામાં હોય તો ગતિમાં વધારો થાય. શું થાય? ગતિમાં વધારો. અને નેક્સ્ટ કે જો કોણીય વેગ અને પ્રવેગ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો ગતિમાં ઘટાડો થાય. શું થશે? ગતિમાં ઘટાડો. સમજાય છે? આ છે બંને સ્ટેટમેન્ટ છે તમારે ખાસ નોટ ડાઉન કરીને રાખવાના છે. ઓકે,
હવે ચાલો થોડાક આગળ વધીએ. આપણે વેગ પ્રવેગ બધું જ જાણીએ છીએ. તો જો રેખીય ગતિમાં આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો આવતા હતા, યાદ છે? રેખીય ગતિમાં અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો આવતા હતા. તેવી રીતે આમના પણ અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો છે આવે. તો એની 1 by 1 આપણે સરખામણી કરતા જઈએ અને મેળવતા જઈએ. તો જુઓ, રેખીય ગતિ માટે ઓકે, અને અહીંયા એક લાઈન બનાવી દઈએ આપણે, અને કોણીય ગતિ માટે એટલે કે વર્તુળાકાર માર્ગે જે ગતિ થતી હોય એના માટેની ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે. ઓકે, તો જો અહીંયા રેખીય સ્થાનાંતર આવતું. શું આવતું? રેખીય સ્થાનાંતર. એને આપણે આર અથવા તો ડી વડે દર્શાવતા. ઓકે, અહીંયા શું આવશે? કોણીય સ્થાનાંતર. એને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? તો કે એને થીટા વડે. ઓકે, ડેલ્ટા થીટા. ઓકે, આમ તો આપણે નોર્મલી થીટા વડે જ દર્શાવીએ છીએ કોણીય સ્થાનાંતર. પછી ફેરફાર હોય તો ડેલ્ટા થીટા લઈએ છીએ. પછી આવશે રેખીય વેગ. રેખીય વેગને આપણે વી વડે દર્શાવીએ છીએ. અહીંયા શું આવશે? કોણીય વેગ. કોણીય વેગને આપણે ઓમેગા વડે દર્શાવીએ છીએ. પછી આવશે રેખીય પ્રવેગ એટલે માત્ર પ્રવેગ. ઓકે, પ્રવેગને આપણે એસેલેશન એ વડે દર્શાવીએ છીએ. તો અહીંયા શું આવશે? કોણીય પ્રવેગ. અને કોણીય પ્રવેગને બોલો જોઈ આલ્ફા વડે. સમજાય છે? તો આટલી માહિતી આપણી પાસે છે. ઓકે, હવે આપણે રેખીય પ્રવેગી ગતિના, રેખીય અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો લખીએ. તો પહેલું સમીકરણ v બરાબર v0 પ્લસ at, જ્યાં v0 શું છે? પ્રારંભિક વેગ છે. v છે એ અંતિમ વેગ છે, એ પ્રવેગ છે, અને t સમય છે. જો આ સમીકરણને હું કહું સમીકરણ નંબર 1. ઓકે, તો અહીંયા કોણીય પ્રવેગી ગતિમાં પહેલું સમીકરણ શું મળશે? ચાલો જોઈએ. તો v ને કોના બદલે રિપ્લેસ કરવાનો છે? ઓમેગાના બદલે. તો અહીંયા શું આવશે? પહેલું સમીકરણ ઓમેગા બરાબર ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા ટી. સમજાય છે? કેમ? તો કે v ને ઓમેગાના બદલે, તો v0 ને ઓમેગા 0 ના બદલે, એ ને આલ્ફા કોણીય પ્રવેગના બદલે, સમય ટી તો ટી જ રહેવાનો છે. ઓકે, જ્યાં ઓમેગા 0 બરાબર પ્રારંભિક કોણીય વેગ અને ઓમેગા બરાબર ટી સમયે કોણીય વેગ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. બીજું સમીકરણ શું હતું? બીજું સમીકરણ હતું d બરાબર v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. ઓકે, આવું હતું બીજું સમીકરણ. આ d શું છે? સ્થાનાંતર છે. તો સ્થાનાંતરને આપણે d વડે, તો અહીંયા કોણીય સ્થાનાંતર થીટા વડે દર્શાવવું પડશે. ઓકે, ચાલો બોલો જોઈએ બીજું સમીકરણ. d ના બદલે થીટા. ચાલો v0t ના બદલે બોલો શું આવશે? યસ, વેરી ગુડ, ઓમેગા 0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર ના બદલે આલ્ફા ટી સ્ક્વેર. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. રેડી? આ શું છે? કોણીય પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ, કોણીય અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ. ત્રીજું સમીકરણ શું હતું આપણું? તો કે v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad. યાદ આવે છે? v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ad. ચાલો જોઈએ, બોલો. હવે તમને ખૂબ સારી રીતે આવડી ગયું છે. વેરી ગુડ. ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a થીટા. વાહ ભાઈ વાહ, સમજાય છે? ચાલો નેક્સ્ટ. તો જો ચોથું સમીકરણ છે આપણે લખી શકીએ Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 પ્લસ a બાય 2n માઇનસ 1. યાદ આવે છે? આ શું હતું? nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર,
nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર યાદ આવે છે? nમી સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર બરાબર v0 + a/2 2n-1. તો આવું nમી સેકન્ડમાં કાપેલું જે અંતર છે તો અંતર જ છે, એને સ્થાનાંતર તરીકે લઈ શકાય નહીં. તો અહીંયા તમે આ સમીકરણ છે એને આવી રીતે SN અથવા તો θn સ્વરૂપે દર્શાવી શકો ને. આને શેના સ્વરૂપે? θn ઓર θn બરાબર v0 ને બદલે ω0 + α/2 2n-1. ઓકે, તો આ થઈ ગયા રેખીય અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો. આ આવી ગયા કોણીય અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો. કેટલું સરળ છે. માત્ર શું કરવાનું હતું? સરખામણી. પણ એ સરખામણી ક્યારે થાય? તો તમને રેખીય વેગ, કોણીય વેગ, કોણીય પ્રવેગ, કોણીય સ્થાનાંતર, આ બધી ભૌતિક રાશિઓ છે વ્યવસ્થિત રીતે યાદ હોય તો. ઓકે, તો આ હતું બે વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન. આમને વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી લખવાનું છે, સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. જો યાદ ન રહે તો આ સમીકરણ છે તમને ખૂબ સારી રીતે યાદ છે, તો એમાંથી તમને આમાં ટ્રાન્સફર લેતા આવડવું જોઈએ. ઓકે, ચાલો અમને વ્યવસ્થિત નોંધી લો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો હવે આજે આપણે જોવાનું છે રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ. જો રેખીય વેગને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? v વડે. જ્યારે કોણીય વેગને ઓમેગા. તો v અને ઓમેગા વચ્ચેનો સંબંધ છે આપણે મેળવવો છે. તો જુઓ, પહેલા તો ધારો કે કોઈ એક કણ છે આવા માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે. ઓકે, અહીંથી ધારો કે આ રીતે પરિભ્રમણ પામે છે આ દિશામાં. આ જે ગતિપથ જે દર્શાવેલો છે એમની ત્રિજ્યા r છે. ધારો કે કોઈ ડેલ્ટા t સમય બાદ એમણે પ્રારંભમાં P બિંદુ પર હતો અને ત્યાંથી આ P' બિંદુ પર પહોંચે છે. આ દરમિયાન એ ડેલ્ટા થીટા જેટલો ખૂણો આંતરે છે. કેટલો ખૂણો આંતરે છે? ડેલ્ટા થીટા. આ દરમિયાન એ આ માર્ગ ઉપર કંઈક અંતર કાપશે. ધારો કે એ અંતર છે ડેલ્ટા s છે. ઓકે, જો ફરી એકવાર કોઈ એક પદાર્થ છે આ રીતે r ત્રિજ્યાના માર્ગ ઉપર આ રીતે પરિભ્રમણ પામે છે, તો અહીંયા કોઈ બિંદુ P પાસે અને ડેલ્ટા t સમય બાદ એ P' બિંદુ પર પહોંચે છે, તો એ બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો આવશે? ડેલ્ટા થીટા. તો આ ડેલ્ટા થીટા છે, તો આ ખૂણો, આ જે ભાગ આંતર છે, કેમ કે કોઈ વર્તુળાકાર પથ ઉપર કંઈક તો અંતર કાપશે ને, આ અંતર ધારો કે ડેલ્ટા s છે. કેટલું છે? ડેલ્ટા s. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે, આપણે શું જાણીએ છીએ? આપણે જાણીએ છીએ કે ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. ઓકે, ખૂણો કેટલો છે? ચાલો, ડેલ્ટા થીટા. ચાપ કેટલો છે? ડેલ્ટા s. અને ત્રિજ્યા કેટલી છે? r. ડેલ્ટા s ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. ડેલ્ટા s બરાબર r ડેલ્ટા થીટા. ઓકે, આવું આપણને સમીકરણ મળ્યું. ડેલ્ટા s બરાબર r ડેલ્ટા થીટા. ઓકે, હવે આ ડેલ્ટા s નું છે ને તમે બંને બાજુ ડેલ્ટા t વડે ભાગતા ઉપરના સમીકરણને બંને બાજુ ડેલ્ટા t વડે ભાગતા. ઓકે, ડેલ્ટા t વડે ભાગો તો શું થશે? ડેલ્ટા s ના છેદમાં ડેલ્ટા t બરાબર આ શું થઈ જશે? ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા t ઇન્ટુ r. ઓકે, ચાલો, ડેલ્ટા s ના છેદમાં ડેલ્ટા t, સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો. સ્થાનાંતર જો આ રેખીય છે, આ કેવું છે? રેખીય. આ જે ડેલ્ટા s લીધું એ શું છે? રેખીય સ્થાનાંતર. ઓકે, તો આ રેખીય સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો એ આપણને વેગ આપશે. ડેલ્ટા થીટા અપોન ડેલ્ટા t એટલે કોણીય સ્થાનાંતર ના છેદમાં સમયગાળો, તો કોણીય વેગ ઇન્ટુ r.
તો v બરાબર ઓમેગા ઇન્ટુ આર. ઓકે, તો v રેખીય વેગ છે, સદિશ રાશિ છે, તો કોણીય વેગ પણ સદિશ રાશિ છે. ઓકે, તો જો આ કોણીય વેગ સદિશ રાશિ છે, આર પણ સદિશ રાશિ છે, તો બે વચ્ચેનો ખૂણો શું? તો જો આ રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ, આ ઓમેગા અને આર વચ્ચેનો ખૂણો આપણે કયો લેવો? તો એના માટે રેખીય વેગ v બરાબર ઓમેગા ક્રોસ આર. ઓકે, આ સૂત્ર છે, આ સાચું છે. રેખીય વેગ v બરાબર ઓમેગા ક્રોસ આર, નહીં કે આર ક્રોસ ઓમેગા. જોજો લખતી વખતે બોલતી વખતે આર ક્રોસ ઓમેગા બોલીએ છીએ, પણ શું આવશે? હકીકતનો સંબંધ શું છે? ઓમેગા ક્રોસ આર. રેખીય વેગ v બરાબર કોણીય વેગ ક્રોસ સ્થાન સદિશ આર. ઓકે, આ આવશે. જો તમારે આની દિશા લેવી હોય, તમારે આની દિશા છે લેવી હોય તો કઈ રીતે લઈ શકો? તો કોણીય વેગ, ધારો કે આનું પરિભ્રમણ છે, અહીંથી ક્યાં થાય છે? આ રીતે થાય છે, અહીંથી આમ બહાર આવ્યું. જો આની દિશામાં જોવા દો, તો જમણા હાથનો અંગૂઠો કઈ બાજુ આવ્યો? બહાર તરફ. તો આ કોણીય વેગ છે, અહીંથી આ રીતે તમારા તરફ બહાર તરફ જતી દિશામાં છે. ઓકે, કોણીય વેગ છે કઈ દિશામાં છે? તમારા તરફ બહાર આવતી દિશામાં. સમજાય છે? બહાર આવતી દિશામાં છે, તો એને હું ડોટ વડે દર્શાવું. આ શેની દિશા છે? કોણીય વેગની. સમજાય છે? ચાલો, હવે આ દિશા બહાર તરફ આવતી થઈ, તો હવે આ રેખીય વેગની દિશા કઈ? તો કે રેખીય વેગ જે બાજુ સ્થાનાંતર થતું હોય એ જ દિશામાં વેગની દિશા હોય. રેખીય વેગની દિશા ક્યાં હોય? સ્થાનાંતરની દિશામાં. જો સ્થાનાંતર અહીંથી આમ થાય છે, તો રેખીય વેગ પણ એ જ બાજુ હશે. તો જોઈએ આ જે સૂત્ર અનુસાર રેખીય વેગ એ દિશામાં આવે છે કે નહીં, એનો તાળો મેળવીએ. તો જો પહેલી રાશિ કઈ છે? ઓમેગા. ઓમેગા કઈ બાજુ છે? તો કે અહીંથી આ રીતે લંબ તરફ બહાર આવતી દિશા. ઓકે, ઓમેગાની. બીજી શેની દિશા છે? આરની. ઓમેગા આરની. તો આ જે દિશા આવી, અંગૂઠો કઈ દિશા બતાવે? ડેલ્ટા એસ ની દિશા બતાવે. જો અંગૂઠો છે એ કોની બતાવે? ડેલ્ટા એસ ની. આવે છે ડેલ્ટા એસ, અને ડેલ્ટા એસ જે બાજુ એ જ બાજુ v ની દિશા હોય. તો વેગની દિશા ક્યાં આવશે? ઓમેગા ક્રોસ આરની. નહીં કે આ જે તમે આનું વિરુદ્ધ કરો ને તો આવું થાય. રેખીય વેગ v બરાબર માઇનસ આર ક્રોસ ઓમેગા. ઓકે, બેવ સંબંધ સાચા છે. જો મેં આનું સ્થાન ફેરવું તો આગળ માઇનસની નિશાની છે આવી ગઈ. એટલે આ બંને સંબંધો સાચા છે, પણ આપણે આ જ યાદ રાખશું, v બરાબર ઓમેગા ક્રોસ આર. ઓકે, તો એનું મૂલ્ય જો v નું મૂલ્ય આવું થશે, v બરાબર ઓમેગા આર સાઇન થીટા. ઓકે, જ્યાં થીટા એ ઓમેગા અને આર વચ્ચેનો ખૂણો છે. ઓકે, જ્યાં થીટા શું છે? તો કે ઓમેગા સદિશ અને આર સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો છે. ઓકે, આનું મૂલ્ય આવું થશે. મોસ્ટલી તમને એવું જોવા મળશે કે કોણીય વેગ અને આર છે એકબીજાને લંબ આવશે. કોણીય વેગ અને સ્થાનાંતર છે એકબીજાને કેવા આવશે? લંબ આવશે. આ કેસમાં આવું થશે, v = r ઓમેગા તમે લખી શકો. ક્યારે? તો કે થીટા 90 ડિગ્રી હોય તો. ઓકે, આપણે બોલવામાં સરળતા આવશે v = r ઓમેગા, પણ જ્યારે સદિશ સ્વરૂપ લખીએ ત્યારે યાદ રાખવાનું છે ઓમેગા ક્રોસ આર આવશે, નહીં કે આર ક્રોસ ઓમેગા. આ એક કોમન ભૂલ થતી હોય છે અહીંયા. રેખીય વેગ અને કોણીય વેગનું જે સદિશ સ્વરૂપ દર્શાવવાનું હોય તો સદિશ સ્વરૂપ માટે આપણે ભૂલ શું કરીએ છીએ? v = r ક્રોસ ઓમેગા. આર ક્રોસ ઓમેગામાં આગળ માઇનસ કરવું પડશે. આ વાત કદી ના ભૂલાય. ઓકે, તો આ છે રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ મૂલ્યના સ્વરૂપે. આ શેના સ્વરૂપે આપ્યો આપણે? મૂલ્ય સ્વરૂપે. ઓકે, અને આ શેના સ્વરૂપે આપ્યો? સદિશ સ્વરૂપે. તો બંને રૂપો છે આપણે યાદ રાખવાના છે. ચલો નોટ ડાઉન કરો. પછી આમને આધારિત એક દાખલો છે અને સાથે સાથે કોણીય વેગ આધારિત પણ એક દાખલો છે, એને આપણે જોઈ લઈએ. ચાલો આગળ વધીએ. જો પ્રશ્ન કંઈક આ પ્રમાણે છે
એક કણનું કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર a માઇનસ બીટી પ્લસ સીટી સ્ક્વેર વડે અપાય છે તો કોણીય વેગ અને કોણીય પ્રવેગ શોધો જ્યાં a b અને c અચળાંક છે. ABC શું છે? અચળાંક છે. ઓકે, આવો પ્રશ્ન છે આપણને આપેલો છે તો કોણીય વેગ અને પ્રવેગ મેળવવાના. ચાલો, કોઈની પાસે એનીવન હેવ આઈડિયા કે વોડાફોન જ છે, સોરી VIH છે? સમજો, જો શું આપેલું છે આપણને? થીટા આપેલું છે, કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર આપી દીધું a માઇનસ બીટી પ્લસ સીટી સ્ક્વેર. આપણે શું મેળવવું છે? કોણીય વેગ ઓમેગા અને કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા. ઓકે, આ બે ભૌતિક રાશિ મેળવવી છે. તો જુઓ, ધ્યાન આપો, શું થશે? ઓમેગા બરાબર ડી થીટા અપોન ડીટી યાદ આવે છે? કોણીય સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ આપણને કોણીય વેગ આપશે. તો કોણીય વેગ ઓમેગા બરાબર ડી થીટા અપોન ડીટી. ચાલો આમનું વિકલન કરો તો આ અચળાંક છે, અચળ છે, અથવા જો એકવાર લખી નાખું, શું છે? a માઇનસ બીટી પ્લસ સીટી સ્ક્વેર. ઓકે, એ કેવું છે? અચળ છે. અચળનું વિકલન 0, માઇનસની નિશાની બી અચળ, ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1. ઓકે, હવે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. તેવી રીતે સી અચળ, ટી સ્ક્વેરનું વિકલન 2t. તો આનો આન્સર શું આવશે? ઓમેગા બરાબર માઇનસ બી પ્લસ સીટી. ઓકે, આ કોણીય વેગ ઓમેગા આવ્યો. હવે આપણે શું મેળવવું છે? કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા. આલ્ફા બરાબર ડી ઓમેગા અપોન ડીટી. ઓકે, ચાલો ફરી પાછું આનું જ કોણીય વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ કોણીય પ્રવેગ આપે, અથવા આનું 2 વાર વિકલન. રામ 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 રામ, શું થાય છે આ બધું? આનું 2 વાર વિકલન. કેટલી વાર? 2 વાર. ચાલો 2 વાર વિકલન કરો, અથવા આનું વિકલન કરી નાખો. તો આ ભૌતિક રાશિ અચળ છે, અચળનું 0 પ્લસ 2c અચળ, ટીનું ટીની સાપેક્ષે 1. તો તમારો આન્સર શું આવશે? 2c. કોના માટે? કોણીય પ્રવેગ આવશે એનો 2c. ઓકે, અને કોણીય વેગ કેટલો આવશે? માઇનસ બી પ્લસ સીટી. આ બે થયા તમારા આન્સર. સમજાય છે? આ રીતે પ્રશ્ન છે ઉકેલવાના. જે રીતે રેખીય વેગ અને પ્રવેગ માટે વિકલન અને સંકલન કરતા હતા, સેમ અહીંયા આવું જ કરવાનું છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. જુઓ, પ્રશ્ન છે આ રીતે પણ આપે કે 10 કિલોગ્રામ દળનો એક પદાર્થ 0.4 મીટર ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગ પર 1000 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટના દરથી પરિભ્રમણ કરે છે તો તેનો રેખીય વેગ કેટલો હશે? જો પહેલાં તો જે માહિતી આપેલી છે એ લખી નાખીએ. તો કે m બરાબર 10 કિલોગ્રામ દળનો એક પથ્થર, કેટલી ત્રિજ્યાના? તો કે r બરાબર 0.4 મીટર ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગે 1000 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ. તો જો આ એક આવૃત્તિ થઈ ગઈ. પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ એટલે શું થઈ ગયું? આવૃત્તિ થઈ ગઈ. 1000 પરિભ્રમણ પ્રતિ મિનિટ. ઓકે, આને આપણે પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવું પડે. તો આવૃત્તિ f બરાબર 1000 પરિભ્રમણ મિનિટ એટલે છેદમાં 60. તો આ શેમાં આવી ગયું? સેકન્ડમાં. ઓકે, આ f થઈ ગયો. તો આપણે શેની ગણતરી કરવાની છે? રેખીય વેગ v ની. v બરાબર કેટલા? એની ગણતરી કરવાની છે. તો જુઓ, પહેલા તો આપણે રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ જાણીએ છીએ. રેખીય વેગ મેળવવો છે તો v ઇક્વલ ટુ r ઓમેગા. તો જો r છે, ઓમેગા નથી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ઓમેગા એટલે કોણીય વેગ. કોણીય વેગ અને કોણીય આવૃત્તિ વચ્ચેનો સંબંધ જાણીએ છીએ. ઓકે, તો પહેલા એ કરવાનું કે ઓમેગા બરાબર 2πf જાણો છો તમે? ચાલો કિંમત મૂકી દો. 2π f બરાબર કેટલા છે આપણી પાસે? 1000 ના છેદમાં
60. ઓકે, આ એક મીંડું મીંડું કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. આ ભાગ 3 પર ચાલશે તો આવું થઈ જશે 100/3 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ. કોઈ મને કહેશે કેમ આવું થઈ ગયું? કેમ કે આ 2 પાઈ એટલે એનો એકમ છે રેડિયન, પરિભ્રમણનો કોઈ એકમ હોતો નથી. તો 1000/3 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ એટલી કોણીય આ વેગ છે આપણને મળી ગયો. આપણે તો રેખીય વેગ સાથેનો સંબંધ જોઈએ છીએ. તો રેખીય વેગ v બરાબર r ઇન્ટુ ઓમેગા. જો મૂલ્ય જ લેવું છે ને, માત્ર મૂલ્ય સ્વરૂપે, તો r આપણી પાસે કેટલા છે? 0.4 અને ઓમેગા કેટલા છે? 100/3 ઇન્ટુ પાઈ. ઓકે, આની સાથે ગુણાકાર કરો તો કેટલા થઈ જશે? 40/3 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ. કેમ કે રેખીય વેગ છે, રેખીય વેગનો એકમ શું આવશે? 40/3 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ. આ રીતે તમે આન્સર આપી શકો. સિમ્પલ. માત્ર સૂત્ર આવડતું હોય ને તો એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે, એને એપ્લાય કરી દેવાનું છે, એટલે તમારા આન્સર છે ફટાફટ છે મળી જાય. તો પહેલાં તો જે મેળવવું છે ને એ તમારા નજર સામું હોવું જોઈએ. તમારે વેગ મેળવવો છે તો રેખીય વેગ, તો આપણે આગળ જ કોણીય વેગ સાથેનું સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર જોયું, તો તમારે કોણીય વેગ જોઈએ. તો કોણીય વેગ અને આવૃત્તિ સાથે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર જો તમને આવડતું હોય તો પછી તો તમારો આન્સર છે બિલકુલ સરળ થઈ ગયો. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર છે આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ. આજે જે પણ ભણાવેલું છે વ્યવસ્થિત તમારે તૈયાર કરવાનું છે. સાથે સાથે તમને આમની શીટ મોકલાવું છું, એ શીટ પણ તમારે વર્કશીટ સોલ્વ કરવાની છે અને એમાં કંઈ ડાઉટ આવે તો તમારે મને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. ઓકે.